Bismillahirrahmanirrahim. Muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Selamat kita bertemu kembali dalam siri penghayatan kita pada firman-firman Allah Subhanahu wa taala, kembara kita di alam firman, iaitu dalam surah Yasin. Alhamdulillah, kita yang sedang menghayati kelompok ayat yang kedua dari surah Yasin ini. Kelompok ayat pertama, ayat 1 hingga ayat 7. Kelompok yang kedua adalah ayat 8 hingga ayat yang ke-12. Di mana dalam siaran yang lalu, walhamdulillah, kita telah pun sama-sama menghayati terutamanya pada ayat yang ke-9 apabila kita menghayati firman Allah Subhanahu wa taala, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. Kami jadikan lantaran kesombongan mereka ini, keengganan orang-orang musyrikin Quraisy untuk menerima dakwah Nabi SAW, untuk beriman kepada Allah Tuhan satu-satunya, untuk meninggalkan penyembahan patung-patung berhala yang tidak bernyawa, yang tak mendatangkan mudarat mahupun memberikan manfaat. Maka lantaran kesombongan dan keengganan mereka ini, Allah jadikan di hadapan mereka itu sadda, hadangan, halangan, sekatan, wa min khalfihim sadda, dan begitu juga di belakang mereka ada sekatan. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami tutup pandangan mereka, maka mereka itu tidak dapat melihat. Maksudnya dah sama-sama kita maklum perkara kebenaran yang disampaikan oleh Nabi SAW, mereka tidak dapat melihatnya sebagai perkara yang benar. InsyaAllah, izinkan saya dalam siaran ini mengajak para jamaah kita menyambung. Yuk kita sama-sama menghayati ayat yang seterusnya, ayat ke-10, iaitu lebih kita ingin menyelongkar bagi orang-orang yang angkuh, sombong, orang-orang yang tidak nampak kebenaran ini. Allah Subhanahu wa taala firmankan, dan firman Allah ini memberikan satu penjelasan kepada Nabi SAW agar baginda pertamanya terus berusaha menyampaikan, menyebarkan Islam, mengajak orang kepada beriman. Kedua, soal hidayah itu adalah soal Allah. Hidayah berada di tangan Allah. Sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, baginda SAW hanya menyampaikan. Nak terima, tak nak terima, terpulanglah kepada mereka, yang mana ini terkait dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi orang-orang yang sombong seperti ini, yang angkuh, yang enggan menerima dakwah Nabi, Allah berfirman, ayat ke-10, وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ. Dengan sebab kesombongan, keangkuhan pemimpin-pemimpin Quraisy ini khususnya, sama ada engkau wahai Muhammad memberikan amaran kepada mereka, a'anzartahum, berikan amaran ataupun berikan peringatan, am lam tunzirhum, ataupun kamu
wahai Muhammad, tidak memberikan peringatan kepada mereka. Sawa wa sawaun, itu maknanya sama aja. Berilah peringatan mahupun tak diberikan peringatan, sama saja. Kenapa? Di mana kesamaannya? La yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Jadi wasawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama ada mereka ini engkau berikan peringatan ataupun engkau tidak berikan peringatan, wahai Muhammad, kepada mereka, la yu'minun, mereka ini tidak beriman. Inilah ayat yang ke-10. Kita selongkat sedikit. Pertamanya kita dapati bahawa firman Allah ini, ayat 10 surah Yasin ini, menyamai ataupun ada di sana ayat seiras betul dengannya, iaitu firman Allah Subhanahu wa taala antaranya di surah Al-Baqarah ayat 6. Dalam kitab suci Al-Quran terdapat beberapa ayat yang seiras makna dengan ayat 10 surah Yasin ini. Dan yang paling antaranya, yang paling seiras, yang paling sama daripada sudut lafaz-lafaznya mahupun maknanya adalah ayat 6 surah Al-Baqarah, di mana Allah berfirman di ayat tersebut, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir sama ada ke atas mereka ini diberikan peringatan ataupun tidak, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita masih ingat ya, bila Allah berfirman ayat 6, ayat 6 yang dimaksudkan surah Yasin ini sendiri, di mana Al-Quran ini diturunkan, Nabi SAW diutuskan. Apa tujuannya? Litunzira qauman ma unzira aba'uhum, agar diberikan peringatan kepada kaum yang mana datuk nenek moyang mereka, aba'uhum, datuk nenek moyang generasi terdahulu, telah pun unzira, telah diberikan peringatan, fahum ghafilun, maka mereka itu lalai. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, bila Allah menjelaskan inilah tujuan Al-Quran diturunkan, inilah tujuan Nabi SAW diutuskan, supaya mengingatkan orang-orang musyrikin Quraisy Makkah, khususnya di peringkat awal dakwah baginda, untuk tinggalkanlah penyembahan berhala, tinggalkanlah segala bentuk kepenyelewengan. Ini adalah hakikat, ini adalah perkara sebenar yang seharusnya diperhatikan, yang seharusnya difikirkan, dan akhirnya seharusnya diterima. Tapi di sinilah muslimin dan muslimat, Allah menegaskan, iaitu ianya terkait dengan hidayah dan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berbalik surah Al-Baqarah ayat 6 tu, Allah menyatakan sebabnya kenapa diberikan peringatan ke, dinasihatkan ke, dipujuk sekalipun ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Sebabnya khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, Allah telah menutup rapat
mematrai ataupun menutup rapat qulubihim, ala qulubihim, atas hati mereka. Maknanya pintu hati mereka dah ditutup rapat. Wa ala sam'ihim, begitu juga pendengaran mereka. Wa ala absarihim ghishawah, dan pada pandangan mereka ini terdapat sesuatu yang menghalang mereka, yang menutup pandangan mereka ini. Walahum azabun azim, bagi mereka orang seperti ini yang diberikan nasihat ataupun tak diberikan sama juga, orang-orang yang telah ditutup rapat oleh Allah pintu hati mereka, maknanya fikiran mereka ini, begitu juga pendengaran dan penglihatan mereka, orang-orang ini Allah nyatakan, Allah sediakan buat mereka ini azabun azim, azab yang teramat besar. Ini ayat 7 surah Al-Baqarah. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Allah jelaskan sebab musabab mengapa dakwah ini tak sampai kepada mereka. InsyaAllah nanti bila kita menyentuh tentang kisah orang-orang Antakiyah, iaitu dalam kelompok yang seterusnya, di mana dalam kelompok yang seterusnya ayat 13 dan seterusnya ada kisah yang Allah datangkan, InsyaAllah kita akan melihat bagaimana dakwah ini Nabi SAW sampaikan dengan jayanya dalam sejarah baginda. Orang-orang yang pada awalnya menolak seruan dakwah Nabi SAW, akhirnya, sebagai contoh ya, orang seperti Abu Sufyan dan ramai yang seumpama dengannya, orang yang menentang Nabi, akhirnya beriman. Beriman, malah turut memperjuangkan Islam dan menyumbang sesuatu kepada Islam. Itulah contoh orang seperti Abu Sufyan. Jadi pada ayat 10 tu Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke ayat 10 surah Yasin ini, Allah menjelaskan orang-orang yang seperti ini sama ada diberikan peringatan ataupun tidak, mereka tetap tidak beriman. Baiklah, orang-orang yang tidak beriman ni jelas. Bagaimana pula orang-orang yang Nabi bila sampaikan terbuka pintu hatinya? Mereka mendengarkan apa yang Nabi SAW bacakan, sampaikan, peringatkan malah. Mereka malah melihat dengan mata kepala mereka, bahkan dengan mata hati mereka, yang mana akhirnya timbul keimanan mereka. Keimanan terhadap apa yang diserukan oleh Nabi SAW. Bismillahirrahmanirrahim. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا لمن اجتمعنا هاهنا بسببهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم.
إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين
ربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا
لفي ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما
عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم اجعل وأوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم في هذه الساعة المباركة هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نهديها ونقدمها إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواحه وأزواجه وآله وتابعيهم وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل ثوابا مثل ثواب ذلك مع مزيد برك وإحسانك إلى أرواح من اجتمعنا هاهنا بسببهم. أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم واجعله نورا يسعى ويتلألأ بين أيديهم وضاعف اللهم رحمتك ورضوانك علينا وعليهم. اللهم اجعله فكاكا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وفداء لهم من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم.
ثم ثوابا مثل ثواب ذلك إلى أرواح والدينا ومشايخنا ووالديهم ومشايخهم وجميع المسلمين والمسلمات من مشارق الأرض إلى مغاربها. اللهم اجعلها في صحائفنا وصحائف والدينا والسادات الحاضرين ووالديهم. عم الجميع بالرحمة والرضوان، وأدخلنا وإياهم في فسيح الجنان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انقلهم من ضيق القبر واللحود إلى جنتك جنات الخلود، إلى ظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء، اللهم اصرف عنا البلاء والوباء، إنك على كل شيء قدير. اللهم اصرف عنا هذا البلاء وقنا شر الداء، ونجنا من الطعن والطاعون والوباء. الطف بنا يا لطيف، الطف بنا يا لطيف، الطف بنا يا لطيف يا خبير، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا تقبل دعاءنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتمم تقصيرنا يا الله يا كريم. دعواهم سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم ودعوانا عن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.